Good morning, friends. I hearty welcome to you in all Standard 11. It is indeed a very special beginning for you who are now on threshold of selecting your career. I am Krantilal Gaikwad, Junior College, English Department. I hearty welcome to all my dear students. Before discussing the topic, it is necessary to say something about our textbook. Our textbook is divided into four parts, that is the prose, poetry, writing skill, and drama. In prose, we find that there is a wonderful blend of essays, short stories, biographical cases, speeches, and articles. In poetry, a fresh addition to teaching and learning poetry is summarizing, appreciation, and composition of a new lines of poetry. In writing skill, in third section, example of various writing skills which we expect the students to learn are included. And last part, that is the drama, what set this course book apart, section 4, in which the pupils will have a glimpse of genre of drama, an exciting and captivating branch of literature. So, dear students, we'll discuss the second section, poetry. The first poem, Cherry Tree. We are going to discuss about the first poem, Cherry Tree. Before going to discuss that, what is poetry? We already learned that. That is that there are a lot of definitions of poetry. Discuss about the one definition of poetry, that is the Wordsworth, what the Wordsworth says in his poetry, that is the poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. That means here the concept of poetry, we understand that poetry is an imagination according to Shelley. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात प्रथम मी सर्वांचं 11वी मध्ये स्वागत करत आहे आणि आता ह्याप्रमाणे तुमचं करिअर चालू होत आहे आणि तुम्ही तुळजाराम चतुर्चंद कॉलेज की जे बारामती शहरातलं, बारामती तालुक्यातलं प्रसिद्ध असं कॉलेज आहे, त्याचं तुम्ही निवड केल्याबद्दल सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. तर आज आपण कविता हा जो दुसरा टॉपिक आहे त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि व्हॉट इज पोएट्री? आता कविता म्हणजे काय? तर कविता म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून एक कल्पना असते आणि त्याचबरोबर देर आर लॉट ऑफ टाईप्स ऑफ पोएट्री, देन ऑटोबायोग्राफिकल, पिकारस, लाईक दिस, देन लॉंग नॅरेटिव्ह पोएम्स, सॉनेट, बॅलेड. सो देर आर लॉट ऑफ टाईप्स ऑफ पोएट्री वी फाइंड. So, the first poem in the section second discuss about the cherry tree. Before going to discuss the cherry tree, we should know about the section 2, cherry tree. See the page number 65. Dear student, please see the textbook, page number 65. The concept of icebreakers. Icebreakers means to check your previous knowledge. The one thing is that to check your previous knowledge. Now see the trees are revered because, revered means respect. Why do we respect trees? They give us joy. Remaining parts, that is the why we respect the tree. Why do we respect the tree? Because it gives fresh air, oxygen, medicine, also balance, maintain ecological balance. As you know that the importance of tree in our life. You fill up this 4 because for your study. Now see the another.
Here are some. Trees are revered because they give us joy. They look beautiful with their lush green leaves that soothe our eyes. They clear the air by providing oxygen. They provide us food like this. They provide habitat and food for birds and insects. That is why we respect trees. Dear friends, the second column A shows your involvement in growing a tree as well as stages in the life of tree. Column B shows the feeling your experience at all the stages match opportunity. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कवीने असे विचारलेलं आहे की आईस ब्रेकरमध्ये सांगितलं की आपण ट्रीज का वर्शिप करतो, का त्याचा रिस्पेक्ट करतो, वाय डू यू रिस्पेक्ट द ट्रीज. कवीने सांगितलं की या ठिकाणी आता आपल्याला माहिती आहे की दे गिव्ह अस जॉय. आपल्याला त्यातून काय मिळतो, एक आनंद मिळतो. त्यातून आपल्याला एक फ्रेश एअर मिळते, स्वच्छ अशी हवा, ऑक्सिजन मिळतो. मेडिसिन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेडिसिन्स तयार होतात. इकोलॉजिकल बॅलन्स ठेवण्यासाठी झाडांचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. ह्या सर्व गोष्टी आपणाला झाडापासून मिळतात, ट्रीजपासून मिळतात. म्हणून आपण त्याचा काय करतो, रेवर्ट मीन्स रिस्पेक्ट करतो. दुसरा पॉईंटमध्ये काय सांगितलं, मॅच द कॉलम्स ए विथ मॅच कॉलम बी. आता कॉलम ए मध्ये काय सांगितलंय पहा, यू प्लांटेड ए सॅपलिंग. सॅपलिंग मीन्स दॅट इज द सीड, प्लांट. यू प्लांटेड ए सॅपलिंग. द करेक्ट ई, दॅट इज द यू वॉन्टेड टू मेक ए हंबल बिगिनिंग. कशासाठी तुम्ही प्लांटेड करता सीड, तर यू वॉन्टेड टू मेक ए हंबल बिगिनिंग. सेकंड आहे यू वॉटर्ड द प्लांट. F, you, that is the F, your motive was to protect it. Then third, you saw the shoot for the first time, gave you a feeling of joy to see the promising future. You fenced the plant, you cared for it. The plant gradually saw lush green leaves grow on it. The color symbolizing life gave you a feeling of hope. Then the tree had birds too. The new experience brought excitement to you. Birds made a nest on the tree, which was fully grown and laden with flowers. You were happy and satisfied because you experienced what you had often heard, that small beginning can lead to great achievements. Dear friends, this activity you should solve in your notebook. I request you to solve this activity in your notebook. Just we discuss about it. This is your homework. Now come to the poem. What exactly poet says in this poem? Dear friends, see the poet Ruskin Bond. Born in Kasuri, Himachal Pradesh in 1934, Ruskin Bond has written hundreds of short stories, essays, novellas and more than 30 books for children. तर हिमाचल प्रदेशमध्ये कासोली नावाच्या गावामध्ये रस्किन बॉन्ड यांचा जन्म झाला. आणि ही इज फेमस फॉर his essays, short stories, novellas. Novellas means it is a novel and novella. Novel ही लॉंग असते आणि नॉवेला ही शॉर्ट असते. त्यामधली जे पानं असतात ते थोडे असतात, त्यामुळे त्याला नॉवेलाज असं म्हटलं जातं. अँड मोर दॅन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. हिज फर्स्ट नॉव्हेल द रूम ऑन द रूफ, रिटन वेन ही वॉज 17, received the John Llewellyn Memorial Prize in 1957. He has also published 2 volumes of autobiography, Scenes from a Writer's Life and The Lamp is Lit
a collection of essays and episodes from his journals. त्यांना विविध अशा पुरस्कारांनी सन्मानित केलेलं आहे रस्किन बॉन्डला. त्यांचा जन्म भारतामध्ये झालेला आहे. In 1992 he received the Sahitya Academy Award for English Writing in India. त्यांना 1992 साली साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड सुद्धा दिला. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999. 1999 त्यांना पद्मश्री अवॉर्ड दिला. रस्किन बॉन्ड लाईज विथ द अडॉप्टेड फॅमिली इन मोसोरी, उत्तराखंड. आता ते उत्तराखंडमध्ये राहतात. नाव सी जस्ट वी डिस्कस about the poet and what exactly in the poem we are going to discuss about the poem. रस्किन बॉन्ड च्या बद्दल आपण, त्यांचा जन्म हा भारतामधलाच आहे. त्यांनी शॉर्ट स्टोरीज लिहिल्या, नॉवेलाज लिहिल्या, त्याचबरोबर एसेज आणि स्पेशली 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन्स, मोर दॅन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन्स. लहान मुलांसाठी सुद्धा त्यांनी भरपूर असे मनोरंजनचे लिखाण केलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, व्हॉट एक्झॅक्टली वी फाइंड इन द पोएम हिअर. द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट एस्टसी. एस्टसी मीन्स हॅपीनेस, व्हेरी जॉय, ज्याला आपण परमानंद म्हणतो, खूप मोठा आनंद. द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट एस्टसी ओर ए ट्री विच ही प्लांटेड विच टूक 8 years टू ग्रो. 8 वर्षापूर्वी त्यांनी झाड लावलं होतं आणि ते वाढल्यानंतर जो आनंद त्यांना झालेला आहे, तो आनंद कसा आहे? परमानंद. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर, सरप्राईज ॲट द वेज ऑफ नेचर. त्यांना खूप आश्चर्य वाटलं निसर्गाबद्दल. ते ह्यातून आपल्याला एक्सप्रेस त्यांनी केलेले असते. हाऊ द चेरी ब्लॉझम्स. ब्लॉझम मीन्स फ्लॉवरिंग, ब्लॉझमिंग, फ्लॉवरिंग. हाऊ द चेरी ब्लॉझम्स फ्लॉवरिंग आर फ्रिजाईल अँड क्विक टू फॉल. दॅट इज द रायपन अँड क्विक टू फॉल. खूप नाजूक, टेंडर, फ्रिजाईल, व्हेरी टेंडर, रायपन चेरी, क्विक टू फॉल, हात लागता क्षणी खाली पडते ती. द ट्री गिव्स हिम इमेन्स जॉय, व्हेरी मच. इमेन्स मीन्स व्हेरी मच जॉय ॲज यू कॅन सी द स्टार्स अँड ब्ल्यू स्काय थ्रू द डॅपल ग्रीन ट्रीज. डॅपल मीन्स हॅविंग डार्क और लाईट पॅचेस. रात्रीच्या वेळेस ज्यावेळेस आपण आकाशामध्ये तारे पाहतो ना, वेगवेगळे खूप तारे आपल्याला आकाशात दिसतात, आणि तशा प्रकारे झाडांवरती ही चेरी लटकलेली कवीने वर्णलेली आहे. म्हणजे ॲज यू अंडरस्टँड हिअर धिस पोएम वी कॉल ॲज ॲटोबायोग्राफिकल बिकॉज इट इज अ जॉय ऑफ द पोएट. ही प्लांटेड ए ट्री, his own experience about the cherry tree. He expressed, he narrated the poem. Because when you see this poem, there are 41 lines, very long poem, long narrative poem. And the poem is not short, too long poem we find here. And that is why here we find that there is not any sequence. We find that, and that is why we also call it is a free verse. Free verse means the whatever poet wants, he write in his whatever he wants, he write, and that is why it is called also free verse. Because not rhyming scheme we find exactly, not stanzas also we find here. 41 lines we find in the poem, and that is why Ruskin Bond touches the hearts of the people. His writing touches the heart of the people, and he says that his own experience. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर आठवत असेल, तुम्ही लहान असताना ज्यावेळेस आपण एखादं
बी आपल्या अंगणामध्ये लावतो, झाडाचं रोप आपल्या अंगणामध्ये लावतो आणि ते जसं वाढतं तसं तसं आपल्याला एस्टसी, एक परमानंद मिळतो, एक आनंद मिळतो. आणि तो आनंद इतका असतो की आपल्याला त्याची तुलना कशाशी करता येत नाही. आणि तेच कवीने ह्या कवितेतून सांगितलेलं आहे की मी एक चेरी ट्रीचं झाड लावलेलं आहे आणि ते झाड वाढतं आहे आणि ते वाढत असताना जो आनंद मला मिळतो आहे तो मी ह्या कवितेतून दाखवलेला आहे. बिकॉज इन द पोएम वी फाइंड द प्रोनाउन आय. That is the first pronoun, that is the first person pronoun I. And that is why here we understand this is the experience of the poet. He himself narrates his own experience through the whole poem. What exactly happens with the cherry tree? आणि ज्यावेळेस कवी ही कविता लिहितो त्यावेळेस त्याच्या मनामध्ये दुसऱ्या बाजूने एक हिडन मिनिंग, एक मॉरल मेसेज विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्याचा कवीने प्रयत्न केलेला आहे. कुठलीही गोष्ट ज्याची प्रोग्रेस होत असते त्यावेळेस त्याला अनेक अडचणी येत असतात. त्या अडचणींवरती मात करत आपणाला पुढे जायचं असतं. दॅट इज द लाईफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, ऑब्स्टॅकल्स, बट वी शुड फेस ऑल ऑब्स्टॅकल्स, डिफिकल्टीज इन आवर लाईफ. आणि ज्यावेळेस मनुष्याचं जी प्रगती आहे, मनुष्याची जी वाढ आहे, त्याची तुलना कवीने त्या चेरी ट्रीबरोबर केली आहे. आता चेरी ट्री सहजासहजी वाढलेली आहे का? नाही. तर ती वाढत असताना तिला येणाऱ्या अनेक समस्या ह्या कवितेतून कवीने दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अँड वंडर ॲट द वेज ऑफ नेचर. निसर्गाचं त्यांना कौतुक वाटतं, विलक्षण असं आश्चर्य वाटतं की निसर्गामध्ये एवढी ताकद आहे की इतक्या समस्या त्या झाडावरती आल्या तरी ते झाड या सर्व समस्यावरती मात करत उंच असं उभं आहे. अँड दॅट इज वाय इट इज अ मॉरल मेसेज फॉर द स्टुडंट्स. डोंट अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लेम्स, any difficulties in your life. So this is the moral message. Cherry Tree, it is an autobiographical poem in which the poet tried to explain his own experience about the cherry tree. That is how the cherry tree grows, it blossoms, gives beautiful, sweet, delicious fruits. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled. Dear students, you understand the theme of the poem. What is the theme? Theme means here, what is the subject? Subject is very simple, cherry tree. The poem is about the cherry tree. आता ज्यावेळेस आपण असं म्हणतो की कविता कशा संदर्भात आहे तर चेरी ट्रीच्या संदर्भात आहे. व्हॉट इज द हिडन मिनिंग? ज्यावेळेस आपण एखादी कवीला काय म्हणायचं आहे का, हा नुसताच कवीने सांगितलेला आहे की चेरी ट्रीच्या माध्यमातून कवीने सांगितलेलं आहे की आपल्याला जीवन जगत असताना अनेक समस्या येत असतात, आपणही त्या समस्यांना सामोरं जाणं खूप गरजेचं आहे. विदाऊट फ्रायटंड, कुठल्याही गोष्टीला न घाबरता आपण त्याला सामोरं जाणं खूप गरजेचं आहे असं कवीने या कवितेतून सांगितलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि मग रस्किन बॉन्ड यांनी हा मेसेज विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे की किती संकट आली तरी तुम्ही न घाबरता त्याला सामोरं जात पुढे पुढे चालायचं आहे. तर चेरी ट्री इज ॲन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. ही आत्मचरित्रपर कविता असेल कारण कवीने त्यामध्ये स्वतःचा आय असा उल्लेख केलेला आहे की स्वतःच त्यांना अनुभव आलेला आहे, तो त्यांनी ह्या कवितेतून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. सो डिअर स्टुडंट्स, व्हॉट एक्झॅक्टली हिअर पोएट्स वॉन्ट टू से टू एव्हरीवन. आता जस्ट तुम्ही 10वी परीक्षा पास झालेला आहात, 11वीत आलेला आहात आणि हा काळ कसा आहे, सगळीकडे कोरोना व्हायरसने
सगळ्यांना परेशान केलेलं आहे. सगळेजण त्याच्यावरती त्याच्या संकटात आहेत आणि त्यातून आपल्याला ह्या बाहेर पडायचं आहे. एक नाही आपण बाहेर पडणार आहोत, पण त्यासाठी आपण हे सर्व सहन करण्याचे सुद्धा संयम आपणामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसायटी. साहित्य म्हणजे सुद्धा काय आहे, एक आरसा आहे. ह्यातून आपल्याला शिकवलं जातं की येणाऱ्या प्रत्येक समस्यांना आपणाला सामोरं जाण्याची ताकद आपणामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. आणि चेरी ट्रीमधनं कवीने तेच दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की किती संकट त्या चेरी ट्रीवरती आली, परंतु ॲट लास्ट सरते शेवटी ज्यावेळेस कवी पाहतो की ते झाड पूर्ण चेरी ट्रीने भरलेलं आहे, त्याच्यावरती पक्षी बसलेले आहेत, लोक त्याचा आस्वाद घेत आहेत, चेरी ट्रीज खात आहेत. म्हणजे हे जे सांगितलेलं आहे की काय की आत्ता तुम्ही जर संघर्ष दिला तर पुढचं येणारं आयुष्य कसं आहे, सुजलाम सुफलाम असणार आहे, खूप चांगलं असणार आहे. हा मेसेज कवीने या कवितेतून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आईस ब्रेकरमध्ये ते सांगितलेलं आहे की आपण की झाडं लावणं खूप गरजेचं. दुसऱ्या बाजूला कवी असंही म्हणतो की तुम्ही झाडे लावा, झाडे जगवा. कशासाठी? तर आपलं जो आपला इकोलॉजिकल बॅलन्स आहे तो व्यवस्थित राखण्यासाठी झाडांची खूप मदत होते आहे. आज पाहतो आहे झाडांची खूप मोठ्या प्रमाणात कत्तल होते आहे, तोडली जात आहेत झाडं. तर अशा प्रकारची झाडं तोडता प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी ॲटलिस्ट एक तरी झाड लावावं असं कवीचा उद्देश आहे. सेव्ह द ट्रीज, प्लांट द ट्रीज, सेव्ह द ट्रीज. प्रत्येकाने झाड लावावं, झाड सांभाळावं, हा सुद्धा मेसेज कवीने कवितेतून दिलेला आहे. आणि ज्यावेळेस आपण एखादं झाड लावतो त्याचा आनंद हा वेगळाच असतो, कारण आपण स्वतः सांगतो दिस इज माय ओन ट्री. आपण म्हणतो त्या ठिकाणी हक्काने की हे माझं झाड आहे, मी लावलेलं आहे. त्याची फळं सर्वांना आता आपण देतो आहे. सो दिस इज व्हेरी ब्युटिफुल पोएम हिअर. जस्ट टू इंट्रोड्यूस, आय होप you understand the poet and the what exactly in the poem, the core part of the poem. Dear students, here रस्किन बॉन्ड यांनी केवळ आपल्या कवितेतून फक्त मनोरंजन केलेलं नाही, तर त्याचबरोबर एक वेगळा मेसेज दिलेला आहे. Not gives the entertainment but also gives the moral message to the students. Work very hard and achieve your targets. तुम्हाला खूप अभ्यास करायचा आहे, खूप यश मिळवायचं आहे, हा सुद्धा मेसेज कवीने त्यातून दिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. नाव डिअर स्टुडंट, ओके, नाव सी द first, here are a description of the poet, that is our characters in the poem. Now see the page number 66, what exactly poet says in the poem. 8 years have passed, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Now see here the word I means poet himself. I placed my cherry seed in the grass. 8 years have passed. 8 वर्ष निघून गेली. Since I placed my cherry seed in the grass. त्या गवताच्या भागामध्ये, त्या गार्डनमध्ये I placed a cherry tree. I planted a cherry tree. 8 years have passed. I planted a cherry tree in my garden. Poet says that. 8 वर्ष निघून गेली. मी 8 वर्षापूर्वी एक चेरीचं झाड, एक चेरीचं सीड तिथे लावलं होतं. कवी स्वतः सांगतो आय प्लेस माय चेरी सीड इन द ग्रास. आजूबाजूला तण आहे, ग्रास आहे, त्यात मी ते सीड लावलेलं आहे. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Must have a tree of my own, I said. Now see, as a child, he said that I said must have a tree of my own tree.
दिस इज माय ट्री. कवी काय म्हणतो आहे? दिस इज माय ओन ट्री. इथं आपल्याला पाहायला मिळतं की कवी म्हणतो आहे की हे झाड माझं आहे. मस्ट हॅव ए ट्री ऑफ माय ओन आय सेड अँड वॉटर इट वन्स अँड वेंट टू बेड अँड वॉटर इट वन्स. झाड लावलं परंतु वॉटर इट वन्स, एकदाच पाणी दिलं. वॉटर इट वन्स अँड वेंट टू बेड, आणि निघून गेला. तर वेंट टू बेड मीन्स विसरून गेला तो. वेंट टू बेड म्हणजे झोपून गेला, म्हणजे काय विसरून गेला तो. वेंट टू बेड, जसे की लहान मुलं विसरून जातात लगेच की इथं मी काय केलं आहे, तिथं मी काय केलेलं आहे. परंतु जे तुम्ही लावता ते उगवतंच. म्हणजे जे लावताल ते उगवणार आहे, जे पेरणार आहेत ते उगवणार आहे. दिस इज ऑल्सो मेसेज. वॉट एव्हर यू हॅव डन टुडे, whatever you have done today, it will affect tomorrow. It will be affect on tomorrow. आज जे तुम्ही करणार आहात त्याचा अफेक्ट, त्याचा परिणाम तुम्हाला भोगावा उद्याच लागणार आहे. की जर तुम्ही चांगलं काम केलं तर उद्या तुम्हाला चांगले दिवस येणार आहे. आज वाईट केलं तर उद्या वाईट येणार आहे. म्हणून ह्या ठिकाणी कवी असाही इनडायरेक्ट मेसेज देतो की मी एक चांगलं काम केलं, एक झाड लावलं, एकदाच पाणी दिलं आणि विसरून गेलो. अँड वॉटर इट वन्स अँड वेंट टू बेड. पुढे काय झालं पहा विद्यार्थी मित्रांनो. पहा की लहान मुलगा आहे, त्याने लहानपणीचे त्याचे अनुभव त्या सांगतो आहे की मस्ट हॅव ए ट्री ऑफ माय ओन आय सेड अँड वॉटर इट वन्स अँड वेंट टू बेड. आय फॉरगॉट इट अँड फॉरगॉट. सी द वर्ड आय फॉरगॉट. विसरून गेला बिचारा. लहान मुलं सहज विसरतात. इट इज व्हेरी गुड थिंग्स फॉर चिल्ड्रन्स. लहान मुलं लगेच विसरून जातात. हा चांगली क्वालिटी आहे खूप. अँड फॉरगॉट बट चेरीज हॅव वे ऑफ ग्रोईंग. परंतु ते झाड उगवण्याचं थांबलं का? नाही. बट चेरीज हॅव वेज ऑफ ग्रोईंग. ते झाड वाढत गेलं. बट चेरीज हॅव वेज ऑफ ग्रोईंग. देर आर लॉट ऑफ वेज फॉर ग्रोईंग. उगवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ह्याने एकदाच पाणी दिलं, परंतु निसर्गामध्ये एवढी ताकद असते आणि ते इतकं सहन करत असतं, त्याप्रमाणे ते चेरी झाड इथेच थांबलं नाही तर ते वाढत गेलं. दो नो वन्स केअरिंग व्हेरी मच ऑर नॉई. दो नो वन्स केअरिंग, कुणी त्याची काळजी घेत नव्हतं, निगा राखत नव्हतं, तरी ते झाड वाढत होतं. व्हेरी मच ऑफ नोईंग, कोणालाही माहीत नव्हतं की ते झाड वाढतंय. दो नो वन्स केअरिंग व्हेरी मच ऑर नोईंग, कोणालाही माहिती नाही, परंतु ते झाड वाढतंय पहा. So dear students, here shall we stop here, because you understand that is in the first 6 lines we understand that the poet planted a small tree in the garden. त्यांनी एक झाड लावलेलं आहे दारामध्ये आणि ते विसरून गेले. एकदाच पाणी त्याला दिलेलं आहे आणि ते विसरून गेलेले आहे. पुढं काय होत आहे, टुमॉरो विल सी दॅट. ओके, थँक्यू व्हेरी मच डिअर फ्रेंड्स. थँक्यू व्हेरी मच. टुमॉरो विल सी द नेक्स्ट